Third question from the practice set 1.3. The question is, we have given universal set, we have given the set P, we have given universal set and also we have given set P. Then we have first question, show the sets U, P and complement of P by Venn diagram. Show the sets U, that is universal set, P and complement of P by using Venn diagram. And the second question is, verify complement of P. Complement of P is equal to P. In the concept complement of the set, this is already given there. Complement of the complement is nothing but that is the set itself. Complement of the complement is nothing but that is the set itself, and that we have to prove here. कॉम्प्लिमेंटचा कॉम्प्लिमेंट जर आपण लिहिला तर तो स्वतः तोच सेट असतो, असं एक स्टेटमेंट कॉम्प्लिमेंट ऑफ सेटमध्ये दिलेलं आहे टेक्स्टबुकमध्ये. आपण ते कन्सेप्ट अभ्यासत असताना ते स्टेटमेंटवरती फोकस झालेलं नव्हतं. तर आता इथं साधारण तेच स्टेटमेंट आपल्याला व्हेरीफाय करण्यासाठी सांगितलेलं आहे की ऑलरेडी हा पी या सेटचा कॉम्प्लिमेंट आहे आणि त्याचा परत जर डबल कॉम्प्लिमेंट आपण लिहिला तर तो कॉम्प्लिमेंट हा तोच सेट पी हा सेट स्वतः असला पाहिजे, हे आपल्याला तिथं व्हेरीफाय करून दाखवायचं आहे. So we will write the answer of the first question, that is show the sets U, P and P dash, or that is complement of P by Venn diagram. So here we will write the universal set first. U is equals to into the curly bracket 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12. That is universal set. Then we have to write set P, that is 1, 3, 7 and 10. This is P is equals to into the curly bracket 1, 3, 7, 10. Now we have to draw the Venn diagram first. So here we have two set only, universal set and set P, and it is too easy to draw the diagram. For this universal set we have to use rectangle, we cannot use another shape there. And for this set P you can use any mathematical or non-mathematical shape there. So for the universal set we will draw a rectangle here. This is universal set. You can write the name inside or outside. It is universal set. Only I am writing the name of the set outside. त्याचा रिझन नंतर लक्षात येईल आपल्या. आणि सेट पी आता एकच सेट आहे आणि त्याच्यातले सर्वच्या सर्व एलिमेंट्स यू मध्ये आहेतच, ते पाहण्याची पण आवश्यकता नसते जेव्हा वेन डायग्राम काढायला सांगितलेले असते. डेफिनेटली या सेटमधील सर्व एलिमेंट्स युनिव्हर्सल सेटमध्ये असतातच, त्याशिवाय वेन डायग्राम काढता येतच नसते. सो फॉर दिस सेट पी वी हॅव टू यूज वन मोर शेप देअर. वी विल यूज पेंटागॉन देअर. वी विल यूज पेंटागॉन देअर. You can use any mathematical non-mathematical shape there. It's set P. We'll write the name of the set here, set P. आता फर्स्ट P मधील सर्व एलिमेंट्स लिहून टाका पेंटागॉनच्या आतमध्ये 1, 3, 7 आणि 10. This is 1, 3, 7 and 10. We write all the elements of the set P inside the pentagon, since we use pentagon to show the set P. So here we write all the four elements 1, 3, 7 and 10. Now remaining elements we have to write outside the pentagon and inside the rectangle. Remaining elements 1, that is already written there. 2, we have to write 2 here. Then 3, it is already written there. Then 7, it is already written there. 8, that is not written, so we have to write 8. Then 9, it is not written, so we have to write 9 here. Then 10, it is already written there. Then 11 and after that 12. Now some students may have a question. We represent the universal set and set B by using the Venn diagram, but where is complement of P? Where is the complement of P?
and already we studied that complement means the set of the elements which are present in the universal set but not in the given set, that is called as complement. The set in which, so here we have to write the complement of P, so you have to think about P. Complement of P is nothing but that is the set of all the elements which are present in the universal set but not present in the set P. And see this part, which is remaining here, is complement of P. These are the elements which are present in the universal set but not into the given set, outside the pentagon and inside the rectangle. आउटसाइड द पेंटागॉन, हे असं लाईन्स वगैरे तुम्हाला ड्रॉ करण्याची आवश्यकता नाही आहे, फक्त तो भाग तुम्हाला लक्षात यावा एक्झॅक्टली कॉम्प्लिमेंट कोणता आहे. तर कॉम्प्लिमेंट मीन्स युनिव्हर्सल सेटच्या आतमध्ये असणारा, युनिव्हर्सल सेटमध्ये तो एलिमेंट असला पाहिजे परंतु पी मध्ये नसला पाहिजे. सो या सेटच्या आउटसाइडला असलेला सगळा भाग आणि युनिव्हर्सल सेटच्या इनसाइडला असणारा जो भाग आहे, हा जो सगळा आपण ह्या लाईन्स ड्रॉ केलेल्या आहेत, हा जो पार्ट आहे इनसाइड द रेक्टँगल अँड आउटसाइड द पेंटागॉन, तो म्हणजेच कोण आहे, कॉम्प्लिमेंट ऑफ पी आहे. सो हिअर यू कॅन राईट कॉम्प्लिमेंट ऑफ पी. Complement of P. This is P. This is complement of P. This complement of P is nothing but that is the part outside the pentagon and inside the rectangle. That is complement of P, and this is universal set. The elements which are present in the universal set but not in the given set. So this part which is, हा जो भाग आपण इथे रेखांकित केलेला आहे inside the rectangle and outside the pentagon, that is called as complement of P. ह्या ज्या लाईन्स आपण इथे ड्रॉ केलेल्या आहेत, ह्या लाईन्स तुम्हाला प्रत्यक्षात ड्रॉ करण्याची आवश्यकता नाही आहे, फक्त तुम्हाला एक्झॅक्टली तो भाग कॉम्प्लिमेंट ऑफ पी कोणता आहे ते लक्षात यावं, या उद्देशाने साधारण आपण या लाईन्स इथं ड्रॉ केलेल्या आहेत. सो नो नीड टू ड्रॉ दी लाईन्स देअर, फक्त एक्झॅक्टली कॉम्प्लिमेंट कोणता आहे हे तुमच्या लक्षात यावं, या उद्देशाने आपण इथं या लाईन्स ड्रॉ केलेल्या होत्या. आन्सरमध्ये तुम्हाला अशा लाईन्स ड्रॉ करण्याची आवश्यकता नाही आहे. सो दिस इज द आन्सर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन वेअर वी ड्रॉ द वेन डायग्राम फॉर द युनिव्हर्सल सेट P and the complement of P. Now we have second question, that is verify complement of P is equal to P. This is LHS and this is RHS and we have to show that LHS is equal to RHS. आपण लेफ्ट साइड इथे लिहिणार आहोत आणि त्याला राईट साइडमध्ये कन्वर्ट करणार आहोत. सर्वप्रथम आपल्याला लिहायचं आहे कॉम्प्लिमेंट ऑफ पी लिहायचं आहे अगोदर. वी विल राईट कॉम्प्लिमेंट ऑफ पी. हाऊ टू राईट कॉम्प्लिमेंट ऑफ पी? वी आर writing the answer of the second question, that is verify complement of P is equal to P. So first we will write the complement of P only. आता कॉम्प्लिमेंट कसा लिहिला जातो हे आपण याच्या अगोदरही विथ एक्झाम्पल डिस्कस केलेला आहे, अभ्यासलेला आहे. हे P मधील सर्व एलिमेंट्स U मधून काढून टाकायचे आणि रिमेनिंग एलिमेंट्स इथे लिहायचे, किंवा इथं समोर आहे कॉम्प्लिमेंट ऑफ P, एलिमेंट्स आउटसाइड द पेंटागॉन अँड इनसाइड द रेक्टँगल, दोज आर द एलिमेंट्स ऑफ कॉम्प्लिमेंट ऑफ P. किंवा सिम्पली हे जे एलिमेंट्स आहेत P मध्ये असणारे ते युनिव्हर्सल सेटमधून कमी करून टाका आणि रिमेनिंग सर्व एलिमेंट्स लिहा. 1, 3, 7 आणि 10 एवढे एलिमेंट्स लिहायचे नाही आहेत आपल्याला. हे जे P मधील एलिमेंट्स आहेत ते युनिव्हर्सल सेटमधून कमी करून रिमेनिंग जे सर्व एलिमेंट्स आहेत ते कॉम्प्लिमेंटमध्ये लिहायचे असतात. दॅट इज 2, then we have 8, then we have 9, then we have 11 and 12. This is complement of P. आता हा झाला कॉम्प्लिमेंट ऑफ P. फक्त परत त्याचा कॉम्प्लिमेंट लिहायचा आपल्याला, डबल कॉम्प्लिमेंट, कॉम्प्लिमेंटचा कॉम्प्लिमेंट लिहायचा, कॉम्प्लिमेंटचा कॉम्प्लिमेंट लिहायचा आहे. आता याचा कॉम्प्लिमेंट लिहायला लागलात आपण, हा कॉम्प्लिमेंट ऑफ P. आपण कॉम्प्लिमेंट लिहायला लागलोत कोणाचा? या कॉम्प्लिमेंट ऑफ Pचा. हा कॉम्प्लिमेंट ऑफ P आपल्याकडे अवेलेबल आहे
आता हे सर्व एलिमेंट्स युनिव्हर्सल सेटमधून कमी करायचे आणि रिमेनिंग एलिमेंट्स लिहून टाकायचे. कॉम्प्लिमेंट ऑफ पी मध्ये जे एलिमेंट्स आहेत ते युनिव्हर्सल सेटमधून कमी करायचे आणि जे रिमेनिंग एलिमेंट्स आहेत ते तिथे लिहायचे. आपल्याला हे सर्व एलिमेंट्स रिमूव्ह करा किंवा हे एलिमेंट्स सोडून जे रिमेनिंग एलिमेंट्स आहेत युनिव्हर्सल सेटमध्ये तेच फक्त इथं लिहा. हा कॉम्प्लिमेंट ऑफ पी आहे आणि आपण त्याचा कॉम्प्लिमेंट लिहितोय. कॉम्प्लिमेंट ऑफ पी त्याचा कॉम्प्लिमेंट. मग हे कॉम्प्लिमेंट ऑफ पी मधील जे एलिमेंट्स आहेत ते यू मधून काढून टाका आणि रिमेनिंग एलिमेंट्स इथे लिहून टाका. सो कॉम्प्लिमेंट ऑफ पी इज इक्वल्स टू हे 2 काढून टाकायचेत, 8 काढून टाकायचेत, 9, 11 आणि 12 एवढे एलिमेंट्स काढून टाकायचेत आणि जे रिमेनिंग एलिमेंट्स आहेत हे सोडून रिमेनिंग एलिमेंट्स तेवढेच इथे लिहायचेत. 1, त्यानंतर 3, त्यानंतर 7, त्यानंतर 10. आफ्टर 7 10 इज देअर. इज कॉम्प्लिमेंट ऑफ पी इज इक्वल टू. आता हा म्हणजेच कोण आहे? इथं जो सेट आपल्याला मिळालेला आहे, इथे जो सेट मिळालेला 1, 3, 7, 10 म्हणजेच कोण आहे? द व्हॅल्यू ऑफ 1, 3, 7, 10 दॅट इज नथिंग बट दॅट इज द सेट पी. सो हा भाग आपण काढून टाकून त्याच्या जागेवरती पी असं लिहून टाकू. कॉम्प्लिमेंट ऑफ पी इज इक्वल टू पी. हा सगळा भाग आपण काढला आणि हा म्हणजेच कोण आहे? हा सगळा भाग म्हणजेच कोण आहे? पी. मग त्याच्या जागेवर पी हा भाग लिहिला. दॅट इज पी इज इक्वल टू 1, 3, 7, 10. 1, 3, 7, 10. This set is P. So we remove this set and we write P there. And we proves that complement of P is equal to P. आपण फक्त काय केलेलं आहे? LHS ला RHS मध्ये कन्वर्ट केलेलं आहे. सो LHS मिळवण्यासाठी आपण काय केलं? सगळ्यात अगोदर कॉम्प्लिमेंट ऑफ पी फाइंड केला आणि पुन्हा कॉम्प्लिमेंट ऑफ पी त्याचा कॉम्प्लिमेंट फाइंड केला आणि दॅट इज इक्वल टू सेट पी आहे हे आपण व्हेरीफाय केलेलं आहे. कॉम्प्लिमेंट ऑफ पी इज इक्वल टू पी. कुठलाही सेट असेल. आता सपोज इथं आपल्याला आणखीन एखादा सेट दिला क्यू. आता तुम्ही जर क्यूचा कॉम्प्लिमेंट अगोदर लिहिला आणि पुन्हा कॉम्प्लिमेंटचा कॉम्प्लिमेंट लिहिला तर तुम्हाला क्यू नावाचाच सेट इथं मिळणार. फॉर एक्झाम्पल इथं ए नावाचा सेट असेल, त्याचा कॉम्प्लिमेंट तुम्ही अगोदर लिहिला आणि पुन्हा कॉम्प्लिमेंटचा कॉम्प्लिमेंट लिहिला तर तोच सेट आपल्याला ॲज इट इज मिळतो. त्यामुळे इथून पुढे कायम लक्षात ठेवायचं कॉम्प्लिमेंट ऑफ द कॉम्प्लिमेंट इज नथिंग बट इट इज द गिवन सेट इटसेल्फ. कॉम्प्लिमेंट ऑफ द कॉम्प्लिमेंट इज नथिंग बट इट इज द गिवन सेट इटसेल्फ. त्या अगोदर जो दिलेला सेट आहे त्याचा कॉम्प्लिमेंट लिहून त्याचा परत एकदा डबल कॉम्प्लिमेंट लिहिला की तो कॉम्प्लिमेंट म्हणजे तोच सेट मिळतो आपल्याला. ॲज इट इज पी नावाचाच सेट इथं मिळालेला आहे. सो दिस इज ऑल अबाउट दी थर्ड क्वेश्चन. नाव विल टेक दी क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम दी प्रॅक्टिस सेट 1.3. Question number 4 from the practice set 1.3. The question is A is equals to into the curly bracket 1, 3, 2, 7 curly bracket close. Then write any 3 subsets of A. Then write any 3 subsets of A. हा जो A set इथे दिलेला आहे, the set which we have given that is set A. We have to write the 3 subsets. आता जनरली आपल्याला हे माहिती आहे की सबसेट कोणाला म्हणतात? जर एखाद्या सेटमधील सर्वच्या सर्व एलिमेंट तुम्ही जो सेट इथं लिहिणार आहात त्यामधील सर्व एलिमेंट जर ए मध्ये असतील तर दॅट इज कॉल्ड ॲज सबसेट ऑफ ए. त्यानंतर आपण प्रॉपर्टीज पण अभ्यासलेल्या होत्या. त्यामध्ये पहिली प्रॉपर्टी अशी होती एव्हरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ. एव्हरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ. प्रत्येक सेट हा स्वतःचा सबसेट असतो. म्हणजे तुम्ही हा सेट सुद्धा ॲज इट इज लिहू शकता आन्सरमध्ये. त्यानंतर आपण आणखीन एक प्रॉपर्टी अभ्यासली होती एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एव्हरी सेट. एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एव्हरी सेट. सो यू कॅन राईट एम्प्टी सेट हिअर. आपल्याला 3च तर सबसेट लिहायचे, त्यापैकी एक तो स्वतःच, दुसरा एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एव्हरी सेट. कोणाचाही सबसेट असतो एम्प्टी सेट, तो एक लिहू शकतो. आणि आता राहिला फक्त थर्ड सेट. आपल्याला 3 सबसेट लिहायचे आहेत. समटाइम्स या क्वेश्चनमध्ये चेंज होऊ शकतो. राईट ऑल दी सबसेट्स
write all the possible subsets of A. Write all the possible subsets of A means we have to write each and every subset of A. A या सेटचा each and every subset आपल्याला लिहिता आला पाहिजे. इथे तरी फक्त 3 सबसेट सांगितले, त्या 3 मध्ये पण आपण तो सेट स्वतः, त्यानंतर एम्प्टी सेट आणि आता एक कोणताही सबसेट तुम्ही तिथे लिहून तुमचा आन्सर कंप्लीट करू शकतात. पण जेव्हा इथं चेंज होईल आणि तुम्हाला असं सांगितलं जाईल देन राईट ऑल दी पॉसिबल सबसेट, एनी 3 च्या ऐवजी ऑल पॉसिबल सबसेट, ऑल दी पॉसिबल सबसेट लिहायला सांगितले, तर मग मात्र आपल्याला ईच अँड एव्हरी सबसेट तिथे लिहावा लागतो. एखादाही सेट लिहायचा राहिला तर आपले मार्क्स त्या ठिकाणी कमी होऊ शकतात. मग जर अशा प्रकारे तुम्हाला क्वेश्चन विचारला गेला राईट ऑल दी पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए, तर आपल्याला ते लिहिता आले पाहिजेत आणि ते कशा प्रकारे लिहिता येतील त्याचाही विचार करू आपण. सध्या तरी आपल्याला 3च सबसेट लिहायचे आहेत. हा जो क्वेश्चन आहे आपल्याला फक्त 3च सबसेट लिहायचे आहेत, पण आपण सर्वच्या सर्व पॉसिबल सबसेट्स लिहिणार आहोत. मग त्यापैकी कोणते पण 3 तुम्ही आन्सर म्हणून त्या ठिकाणी सिलेक्ट करू शकता. सो हिअर विल राईट ऑल दी पॉसिबल सबसेट्स. तर सगळ्यात अगोदर ए, बिकॉज वी नो दॅट एव्हरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ. तो असणं आवश्यकच आहे. जर तुम्ही ऑल दी पॉसिबल सबसेट्स लिहित असाल तर एनी 3 म्हटलं तर मग कोणते पण 3 लिहिता येतात, तुम्हाला फक्त 3च लिहायचे आहेत. पण आपण डिस्कस करतोय की आपल्याला ईच अँड एव्हरी सबसेट तिथे लिहिता आला पाहिजे. वी हॅव टू राईट ऑल दी सबसेट्स ऑफ ए. आता इथं तितकंसं इझी नाही, आपल्याला वाटतं तितकं सोपं नाही आहे सर्व सबसेट लिहिणं. आपल्याला जितकं वाटतं तितकं ते इझी नाही आहे, तितकं ते सोपं नाही आहे, परंतु लिहिता येऊ शकतात. त्यात काय फारसा अवघड पण नाही आहे. परंतु विल ट्राय टू राईट. आपण सगळेच 3च सबसेट न लिहिता सर्व सबसेट लिहिता येतील का त्याचा विचार आपण करूयात आणि ते कसे लिहिले जातात ॲटलिस्ट त्याची आयडिया तर आपल्याला मिळून जाईल. हाऊ टू राईट ऑल दी पॉसिबल सबसेट. सर्वप्रथम ऑल दी पॉसिबल सबसेट लिहित असताना एला विसरू नका, बिकॉज ईच अँड एव्हरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ. आणि नेमका तोच विसरला जाऊ शकतो आणि जेव्हा ऑल दी पॉसिबल सबसेट लिहायला सांगितले असतील तेव्हा आपलं आन्सर रॉंग होऊ शकतं. सो सगळ्यात अगोदर ए, त्यानंतर 5 दॅट इज एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एव्हरी सेट. तो एक असणं आवश्यक आहे जेव्हा तुम्ही ऑल दी पॉसिबल सबसेट लिहित असाल. देन आता काय करायचं आपल्याला, आपल्याकडे एकूण 4 एलिमेंट्स आहेत. तर अगोदर सगळ्यात सुरुवातीला एक घटक असणारे सर्व सेट लिहायचे. ज्या सेटमध्ये एकच एलिमेंट आहे असे सर्व सेट आपल्याला लिहायचे आहेत. दॅट इज 1, देन 3, देन 2 अँड देन 7. एक एलिमेंट असणारे सर्व घटक लिहिले अगोदर. फक्त एक एलिमेंट असणारे सर्व घटक इथं आपण सर्व सेट आपण लिहिलेले आहेत. चेक करा हवं तर. इज इट सबसेट ऑफ ए? इज इट सबसेट ऑफ ए? येस, ऑल द एलिमेंट्स इन दिस सेट आर देअर इन द सेट ए. सो दिस सेट इज सबसेट ऑफ ए. Is it subset of A? Yes, this element is present in the set A, so this is the subset of A. Is this a subset of A? Yes. Is it a subset of A? Yes. अगोदर एक एलिमेंट असणारे सर्व सेट लिहिले. आता काय करणार आहात, 2 एलिमेंट असणारे सर्व सेट लिहायचे आहेत. 2 एलिमेंट असणारे सर्व सेट लिहायचे आहेत. मग आता 2 एलिमेंट असणारे सेट कसे लिहिणार तुम्ही. अगोदर हा जो एलिमेंट आहे तो आपण सिलेक्ट केला. आता याची प्रत्येकासोबतची पेअर अगोदर 1 आणि 3. तसं तर बराचसा भाग आहे आणखीन, म्हणजे 3 एलिमेंट्स असणारे, 4 एलिमेंट्स असणारे. म्हणजे कदाचित तुम्ही कंटाळून जाताल की एवढं सगळं, आणि ते लिहावंच लागतं. जर क्वेश्चन असा असेल ऑल दी पॉसिबल सबसेट्स लिहायला सांगितले तर ते लिहावंच लागतं. इट हॅज नो एनी अदर ऑप्शन. आपल्याला सर्व एलिमेंट सर्व सेट लिहावेच लागतात. मी सांगतोय त्या पद्धतीने. सगळ्यात अगोदर तर तो सेट स्वतः आणि एम्प्टी सेट, कारण हे विसरले जाऊ शकतात, त्यामुळे सगळ्यात आधी ते लिहायचे. पुन्हा सिंगल एलिमेंट असणारे, पुन्हा 2 एलिमेंट्स असणारे, पुन्हा 3 एलिमेंट्स असणारे, पुन्हा 4 एलिमेंट्स असणार तर एकच आहे, दॅट इज सेट ए, आणि ऑलरेडी लिहिलेला आहे. सो 4कडे जायची गरज नाही. 2 आणि 3 एलिमेंट्स असणार. 2 एलिमेंट्स असणारे कसे लिहायचे बघा. एक एलिमेंट अगोदर आपण डिसाईड केला 1. आता 1, 3.
म्हणजे 1ची 3 सोबतची पेअर लिहिली इथं. आता त्याच 1ची 2 सोबतची पेअर लिहायची आणि त्याच 1ची 7 सोबतची एक पेअर लिहायची. आता 1च्या सगळ्या सोबतच्या पेअर्स आपण लिहिल्या. आता त्यानंतर काय करायचं, नेक्स्ट एलिमेंटकडे यायचं. नेक्स्ट एलिमेंट आहे 3. आता 3ची प्रत्येकासोबतची पेअर, पण इथं रिवर्स यायचं नाही, फक्त पुढे विचार करत चालायचा. रिवर्स जर आलात तुम्ही 3,1 तर तो ऑलरेडी लिहिलेला आहे, रिवर्स यायचंच नाही, त्यामुळं फक्त पुढं चालत राहायचं आपण. आता 3 आणि त्याच्यानंतर या 3 या एलिमेंटची त्याच्यानंतरच्या प्रत्येक एलिमेंटसोबत कम्पेअर करून 2-2 एलिमेंट्स असणारे सेट आपल्याला लिहायचे आहेत. 3,2 3,2 देन 3,7 3ची 7 सोबतची पेअर लिहायची आहे. 3,7 आणखीनही 2-2 एलिमेंट्स असणाऱ्या पेअर संपलेल्या नाही आहेत. मग आता काय करणार आहात, हा 2 नेक्स्ट एलिमेंट आहे 2. आता साधारण 2 हा जो एलिमेंट आहे त्या एलिमेंटची प्रत्येकासोबतची पेअर. रिवर्स जायचं नाही, हे ऑलरेडी सांगितलं. जरी रिवर्स गेला तुम्ही 2,3 ऑलरेडी लिहिलेलं आहे, 2,1 ऑलरेडी लिहिलेलं आहे, त्यामुळे रिवर्स जाण्याची आवश्यकता नाही. ते घटक आहेतच इथं, फक्त पुढं चालत राहायचं. 2,7 2ची फक्त 7 सोबतची पेअर आपल्याला लिहायची आहे. 2,7 कर्ली ब्रॅकेट क्लोज. 2-2 एलिमेंट्स असणारे सर्व सेट आपण लिहिलेले आहे. आता एकही सेट शिल्लक राहिलेला नाही, 2-2 एलिमेंट्स असणार. आता 3-3 एलिमेंट्स असणारे सेट लिहायचे. 3-3 एलिमेंट असणारे सेट आपल्याला लिहायचे आहेत. मग आता ते लिहित असताना अगोदर हा 1 सिलेक्ट केला आपण. आता इथं या 1ची ह्या दोघांसोबत, पुन्हा या दोघांसोबत आणि पुन्हा ह्या दोघांसोबतची पेअर. पुन्हा 3 पाशी आलो, 3ची या दोघांसोबतची पेअर. रिवर्स यायची गरज नाही, या दोघांसोबतची पेअर. रिवर्स यायची गरज नाही, ते ऑलरेडी लिहिली गेलेली आहे. पुन्हा 3ची या दोघांसोबतची पेअर, तर ती सुद्धा ऑलरेडी लिहिली गेलेली असते, डबल रिवर्स येण्याची आवश्यकता नाही आहे. सो हिअर विल राईट दी सेट हॅविंग 3 एलिमेंट्स. 1 हा एलिमेंट आपण सिलेक्ट केला, 1 सोबत अगोदर हे दोघं 3,2. त्यानंतर 1 सोबत आता हे दोघं 2 आणि 7. त्यानंतर याच 1 सोबत हे दोघं आता 3 आणि 7. आता 1 नंतर आहे 3. 1 नंतरचा जो एलिमेंट आहे तो आहे 3. आता 3 पासून 3-3 एलिमेंट्स असणारे सर्व सेट आपल्याला लिहायचे आहेत. हा एक याचा विषय संपला. आता आपण आलो 3 पाशी. आता 3 पासून 3-3 एलिमेंट्स असणारे सर्व सेट आपल्याला लिहायचे आहेत. आता पुढं चालायचं आपल्याला, रिवर्स यायचं नाही आहे. मग आता इथं फक्त काय होईल, 3चे 2 आणि 7 यांच्यासोबतची एकच पेअर आपल्याला मिळेल, दॅट इज 3,2,7. रिवर्स जाण्याची आवश्यकता नाही आहे. तुम्ही म्हणताल मग हे 1 आणि 2 यांची 3 सोबत पेअर, ही 1 आणि 2 यांची 3 सोबतची पेअर ऑलरेडी लिहिली गेलेली आहे. तुम्ही म्हणताल मग 1 आणि 7ची 3 सोबतची पेअर ऑलरेडी लिहिली गेलेली आहे, त्यामुळे रिवर्स जाण्याची आवश्यकता नाही. झाले 3-3 एलिमेंट्स असणारे घटकसुद्धा संपले. तुम्ही म्हणताल 7ची 3 आणि 2 सोबत, ही 7ची 3 आणि 2 सोबत, 7ची 1 आणि 2 सोबत, ही 7ची 1, असे सगळं लिहिलं गेलेलं आहे मागं, फक्त रिवर्स यायचं नाही, आपण पुढं विचार करत चालायचं, योग्य पद्धतीने विचार करायचा. आणि मग तुम्ही म्हणाल आता 4 घटक असणारे सेट आपल्याला लिहावे लागतील, तर तो ऑलरेडी लिहिला गेलेला आहे. 4 घटक असणारा एकच सेट आहे दिलेला, आणि तो आपण ऑलरेडी लिहिलेला आहे, दॅट इज सेट ए. सो these are all the possible subsets of the set A, but here we have to write only 3 set, so you can write any 3 sets among these. टोटल किती सेट आहेत आपल्याकडे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. या 16 पैकी कोणतेही 3 सेट तुम्ही इथं लिहून these are the subset of A असा आन्सर त्या ठिकाणी लिहू शकतात. वी राईट ऑल दी पॉसिबल सबसेट्स. आता यापैकी कोणतेही 3 आता आपल्या क्वेश्चनप्रमाणे आपल्याला आन्सर लिहावं लागेल. सो वी विल इरेज ऑल दीज सेट्स अँड वी हॅव टू राईट ओनली 3 सेट्स देअर. सो वी विल राईट the answer of this question only, that is we have to write any 3 subsets of A.
This is A, phi, and into the curly bracket 1 are 3 subsets of A. So this is the final answer, and this is all about the question number 4. Now we will take the next question, that is question number 5.